मलखेड़ तालुका सेड़म में मौजूद राजश्री अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री की लॉरी ने एक 7 साल मासूम की जान ले ली है। मलखेड़ स्टेशन एरिया एससी वानी इलाके से सीमेंट फैक्ट्री को गाड़ियां गुजरती हैं और आज की सुबह 7 बजे अयप्पा नामी 7 साल मासूम के ऊपर से लॉरी गुजरने से स्पॉट पर ही अयप्पा की मौत हुई है। इस हादसे के बाद अयप्पा के घर वाले और मुकामी लोगों के साथ मादिगा समाज के लीडर संबोलिंग नाटेकर के साथ सेड़म दलित सेना टीम से विश्वनाथ, मैलारी, खदीर, सूर्यकांत और देवेंद्रा के अलावा दीगर लोगों ने पूरा दिन राजश्री अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज कर नाराजगी जाहिर की और अयप्पा के फैमिली को कंपनसेशन और फैमिली मेंबर को एक नौकरी देने की मांग की थी। लगातार हुए एहतजाज को देख सीमेंट फैक्ट्री की जानिब से 8 लाख रुपया कंपनसेशन और एक फैमिली मेंबर को नौकरी देने का वादा किया गया है। अयप्पा नामी एक 7 साल मासूम की मौत के बाद फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट दिलाने में शंभोलिंग नाटेकर और सेड़म से दलित सेना टीम ने बड़ा रोल अदा किया है। मजीद तफसीलात के लिए सेड़म से गुलबर्गा हेडलाइंस के रिपोर्टर चांद पाशा की रिपोर्ट को एंड तक जरूर देखें। मैं मोहम्मद खदीर, दलित सेना यूथ प्रेसिडेंट सेड़म। आज जो इंसिडेंट हुआ है अल्ट्राटेक सीमेंट जो ट्रांसपोर्ट लाइन है यहाँ से जाते सो रोड के, ये रोड पास होने की वजह से आज हर कोई ये जो बच्चे के जो माँ बाप है गरीब कूली काम करने वाले हैं बोलकर आज कोई वोट लेने वाला जो ओहदे पर बैठे से जो विधायक है, अगर यही किसी अमीर का बच्चा रहना था आज ये रोड क्या गांव बसने होता था, उतने लोग आते थे। आज यहाँ सिर्फ वोट डालने वाले नजर आ रहे हैं, वोट लेने वाले नहीं नजर आ रहे। क्यों? ये गरीब लोग है और हमारे दलित समाज के लोग है और हमारे बंजारा समाज के लोग है। ये एरिया क्या है? गरीबों का एरिया है, पूरा SC ST बैकवर्ड का एरिया है बोलकर आज यहाँ देखने तक नहीं आ रहे, कोई राजकारणी वाले नहीं नजर आ रहे। क्या तो बोले तो क्या बता रहे हैं हम, 1-2 घंटे से यहाँ शंभू भाई के साथ में हमारे और दलित सेना अध्यक्ष हमारा मैलारी कास्कर के साथ भी है। हमारा ये कहना है गरीबों के साथ जब भी ऐसा अन्याय होता है तो आप आकर उनको इंसाफ क्यों नहीं दिलाते, ये हमारा दलित सेना की तरफ से एक सवाल है। और ये बच्चे को हमारे शंभू भाई जो बोले 40 लाख देना और एक नौकरी देना, अगर ये नहीं दे सके तो हम ये दोनों फैक्ट्री को लाख डालते बोल रहे। और दलित सेना शंभू भाई के साथ में कभी भी फुल सपोर्ट में है। जब तक ये इंसाफ नहीं होगा जब तक हम फैक्ट्री गेट से उठने वाले नहीं है। ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದವರಿಗೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಲಪುಟ್ಟು, ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಕ್ರಿ ಲಪುಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? ದುಡ್ಡುಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೋತೀರಿ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾದ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾದ, ಯಾರೋ ರೊಕ್ಕ ಒಯ್ದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದ್ ಹೋಯ್ತಿರಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೆಟ್ಟದ್. ನಮಗ ಸತ್ತಂತ ಹುಡುಗಗ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. 40 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ನೌಕರಿ, 1 ಲಕ್ಷ 1,000 ಆಗ್ಯದ. 40 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಬರ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಾಗ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕ ಏನ್ರಿ? ಈ ಅವತ್ತಲು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ನೀವು ಮನುವಾದಿ ತಂತ್ರ ಹೂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕತಂತ್ರ ಹೂಡ್ತೀವಿ. ಬಾಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರ್ದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಡ್ಕೊಂತನ್ಯರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿರ್ಲಾ ಇರ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೋಟ್ ಒಂದೇ ಕಾನೂನ್. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾ ಮಾರೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆತಿರ್ಬಹುದಿತ್ತು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು, DC ಆಗ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಡವರಾರ, ಅಲ್ಲೂರ್ಲಿಂದ ಬಂದಾರ, ಬದುಕಲಕ್ ಬಂದಾರ. ಮಗ ಸಲ್ವ ಮಗನೇ ಹುಷಾರಿ. ಒಂದ್ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಹುಚ್ಚದ, ಈ ಪಾರ್ ಶಾಣೆ ಇತ್ತು. ಈ ಪಾರು ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ರೋಡ್ ಹಚ್ಕಡ್ ಕುಂತಾರ, ಲಾರಿದ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ತು. ಲಾರಿ ಒಂದ್ರು 17 ತಾರೀಕು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು 7ವರೆಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮಾನವತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಏನಾಯ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಗಡಬಡ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆದ್ರ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಸಾಬ್, DSP ಸಾಬ್, ಅನೇಕ ಪೊಲೀಸರು, ನಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಜಗಳ ಆಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ. ಆದ್ರ ಅದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ. ನಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗ ಅರುವಾದ ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ನು ಒಳ್ಳೇದಾದ. ನಮಗ್ ಮೊದಲು ನನಗ್ ಗೊತ್ತದ. ನಾನು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿ 4 ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೂರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದಾರ್ರಿ. ಬದುಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದ್ರ ಮಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ತೊಳೆ ಮಗನಿಗೆ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬುದ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಕಂಪನಿಲಿಂದ ಬಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ನಮ್ ಕಂಪನಿಯವ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಕಂಪನಿಯವ್ರ ಇಷ್ಟೊತ್ತ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಹುಡುಗನ್ ಬಲಿಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೂ. ಯಾರು ಏನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ ಅಂತ ಯಾರು ಬಿ ಬಂದಿಲ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಂಪನಿ ಕಡೆದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲೇನು ದಲಿತರು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿಂತಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಬಹಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆದವರು. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ ಸಮಾಜದವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋವರೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಂದಿನ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದ. ಈ ಹುಡುಗ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಆಗಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಮಾತಾಡಿದಾರ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕ ಇದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗವರೆಗೂ ನಾವು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಸೇರಲ್ಲ. ಇದಕ್ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋರು ಕೂಡ್ಬೇಕು. ಏನೇ ಬರ್ತಾವ ಬರ್ಲಿ, ಲಾಠಿ ಬರ್ತಾವ ಬರ್ಲಿ, ಬೂಟು ಬರ್ತಾವ ಬರ್ಲಿ, ಏನೇ ಬರ್ಲಿ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಬಿ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಮ್ ಸಂಘಟನೆ ಕರ್ಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು 4 ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಕಂಪನಿ ಮಾತು ಕೇಳಪ್ಪ, ಇನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇವ್ರು ಹಿಂದೆ ಸದಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ವಿಚಾರಣೆ ನೊಂದಿರೋ ಕುಟುಂಬ ನೀವು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಸತ್ತೂರ್ನು ಯಾರಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಹೇಳಿದಾರೆ ಶಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾಟಿಕರು ಬಂದ ಶಂಬ್ಲಿಂಗ್ ನಾಟಿಕರು ಯಾರದೇ ಆಗ್ಲಿ ಜೀವನೇ ಅದ, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಅದ, ನೀವು ಮಾನವತೆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಾರ. 8 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೈಲಿ ಬಾರ್. ಇದು ನಮ್ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ ಮೆಳಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಾಂಡ ಏನದಲ್ಲ, ಉಮೇಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿರ್ದಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಾರ ಯಾರ್ಯಾರೋ, ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ತಮ್ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಲಿಂದ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದವರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದವ್ರ ಸಹಕಾರಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯದ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಲಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಾಗಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.